तो इज्तमा 22 आयत नंबर 29। मालूम छोटो था सफ़ा नंबर 395 सूरह फातिर सूरत नंबर 35 थे दी सरों पासाना मालूम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना यत्लूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर। आगतवतन तो पस खीदल पकार दीजिए यौल अल्लाह खपल किताब इल्म वर्कड़ी और रज़शपा पागे तेरे और दागे बयान की खलगुता और बला कस ची अल्लाह वाला हलाल माल डेर वर्कड़े दे और दे मख के रुस्तो ही तरफ ता गस तरफ ता खर्च कई यानी सकम जैक्यूम ची ज़रूरत राजी नदे दा अल्लाह दा माल ची दे दा लगी दा अल्लाह दा रज़ा दा पार अल्लाह वाला वर्कड़े दे नदे जैकी दा जिक्र की चाह खलक जिद अल्लाह किताब लोली और बदनी इबादतों न कई माली इबादतों न कई नदई दा से तिजारत शुरू कर दे जिदे के नुकसान निश्चित दागट तिजारत ते इन्नल्लज़ीना यकीनना कसान यत्लूना किताब अल्लाह चिल्वली द अल्लाह किताब व अक़ामुस्सलाता व पाबंदी के दमुज़ व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम बाज़ अमलुना हदीस पढ़ो सही हदीस दे वही दात ची चाहता वह ची नेकी कवा या चाहता वह लकदा गुनाह म कवा नो दा अमल स्ता ची दे अल्लाह पाक बा द क़यामत बरस बाने रावली और जिस्म बोला अल्लाह पाक वर्की और दा कस सरबई और दल वज़ीर वर्की और द तबा द खो खबर हो द खैर वादे की ची खैर बशी परेशान के गमा खुशहाली बैसे दसूर अलवे खबर दा रंगे दा कुरान चे दे दा बूम राजी आओ दवायुन की दपारा सिफारिश बकी नो दा टूल अमाल दाड़ी रुचत अमाल दी व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम आओ खर्च की दाग सना ची मुंदी लवर कड़ी दी सिर्रन व अलानियतन पट औखकारा रज़क़नाहुम अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई ची दरकड़ी मादी मुंगा दुनिया तसर उड़ी जात सर इस नो चिसम ता हासिल दीदा चारा के इंसान वही चेहरा नदा खुमा द खपल मटो जोर दे नो हर इंसान बाने अल्लाह जिंदगी की दासी वक्तु ना रावस्ती ची द सरीस नो ना गबिया सु चिस्ता खपल मटे ख्वा गटे में मजबूती वे ता सरवली सनो स्ता प्लान निकल सरवली सनो हर साल दर के अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई माँ वाला सवर कड़ी दागे न दई सलग छे खर्च की जमारा ज़्यादा पारा और अल्लाह इजाज़त वर्कड़े कपटे खर्च के और कखारे वर्के खुनियत सही साथ कि मिसाल बतौर वानी यौकस दे आगा पपट पट खलकुला आगा वर्कड़ी कई खो आगा पट अमल चे दे आगा भी लिखे दाम और प्लानी ला वर्ग प्लानी ला सोच सही अबल यौकस दे आगा खपटूल खल्क बमा की चा सर समदद को खुनियत बिल्कुल खालिस द अल्लाह द रज़ा दे या पकी दाम नियत करे चेहरा दा नूर खलकुम व सर मदद की नो नूर पकी खवाले पैदा से नो यानी पट वहकार के सम मसला न दा मसला नियत के दा कपटे और के हम नियत सपा साता कहकारे और के हम नियत सही साता द अल्लाह रज़ा नियत आगा पकी को खुदा द चे पट वर्कोलो की अक्सर एहतियात डीर भी नो आगा मख के जिक्र सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर दई हो उम्मीद साथी दजा से तिजारत चे नबा तबा की
هغه نقصان کیږي نه، بلکې الله رب العالمین تجارت کس کیږي. تجارت یو ته لګتا سو زین ته سرال چتا نیکه زوم تجارت نو څه مطلب؟ تجارت کې یو انسان چې 1,000 روپے ولګي نو الله ولا هغه سیوا کی. دنیا کې تجارت انسان کوي 1,00,000 روپے باندې کړلې او بیا هغه الله ولا ډیر شی ورکی. صحیح. نو دا رنګي دا اعمال چې موږ کوو نو یو نیکیو کو الله را لراکې سورا کم از کم لس راکې دینه سیوا چې د څومره اخلاص ډیریږي نو یو په وسو الله ورکی دا غینم سیوا الله ورکی. والله یضاعف لمن یشاء. یو کس ته مثال په تور باندې اوس موږ ناس یو دلته کې چا په بل باندې روټه خوړولا یو دا روټه خوړل دي او بل یو کس دی چې داسې کس باندې خوراک وکړو چې هغه جز 2-3 ورځې هغه ته څه ملاو شي نه دي نو دا یو خوراک دی خو لیکن د کوم ثواب ډیر شي. نو موقع محل په مناسبت باندې د نیت په مناسبت باندې هغه مال څومره خالص دی داغه په مناسبت باندې الله پاک ثوابونه بیا ډیر زیات ورکړي. لیوفیهم اجورهم د دې لپاره چې پوره ورکړي الله دې اجرونه ددی ويزيدهم من فضله او زیات ورکړي دې ته د خپل فضلنا. اسی حقیقي څه یو په یو نیکی دې کړدنو یو لیکل پکار لیکن الله په خپل فضل سره خلق لا هغه زیات ورکړي. ګناه چې دیو کو نو ګناه بس یو په یو لیکل کی نیکی کم از کم یو په 10 نه شروع کی. انه غفور شکور. یقینا الله بخنه کوونکې او قدردان د عملونو ده. والذي الله غزاد ده والذي او اغس او عینا الیک چې وਹੀ کړه موږ ته من الكتاب چې کتاب ده هو الحق او حق ده. دا قران چې الله نازل کړی دی اے پیغمبر ته وਹੀ شی ده دا حق کتاب ده مصدق لما بین یدیه رښتینی کوونکی داغي کتابونو چې د نمخ کیو اوسو تورات او انجیل او زبور او صحیفه د ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام نور. ان الله بعباده یقینا الله په خپل بندګانو لخبیر بصیر خبردار دی ولیدونکو دی. د دې کتاب سره بیا د خلکو څه تعلق دی الله ویني. ګوره قران کې راغلی و انه لذکر لک ولقومک وسوف تسالون. دا ستاره لپاره ذکر دی ستا قوم لپاره او د دې په باره کې تاسو نه تپوس کی هر یو کس نه د قران باره کې تپوس کی مال تاسو نه هر یو کس نه د قران باره کې تپوس کی. بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې القرآن حجت لک او علیک. قرآن خو یا ستاسو لپاره دلیل شي یا بستا خلاف دلیل شي. نو یعنی مطلب دا دی د ځان خلاف یې ما جوړاوه ځان سره ملګری کا د ځان خلاف کوای ما چې قیامت پرز قرآن شکایتو کی یو خود نبی صلی الله علیه وسلم شکایت دی چې کیبا وقال الرسول یا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے زماره باندې خلکو قرآن پریخو او یو چې قرآن خپل شکایتو کی چې پلانی پریخو دا کس بس انجام شي. نو قرآن د ځان خلاف کول نه دی پکار بلکې قرآن ځان سره د خپل ځان ملګری کول پکار دی. که هر قسمه ملګرتیا ده دلته کې دی آیت ته وګورئ ډېر ښایسته آیت دی الله دې په موږ پوه کړي. قرآن سره که یو کس 3 قسمه ملګرتیاګانو کې د خامخا کوي څلورم دی نه جوړیږي. دلته 3 ملګري د قرآن ذکر کی. یو هغه کس دی چې قرآن باندې ایمان دی قرآن سره تعلق دی خو بس ګناهونه تکیږي او ګناهونه سیوا دي خو نیک اعمال هم شته. یو داسې کس دته ظالم ویل شي په خپل ځان ظلم ولې کوي ګناهونه دې کم کړي. دویمه کس دی چې کله ګناهونه کله نیکه داسې برابر روان دي ګناهونه نیکه
دا د درمیانه دی ومنهم مقتصد او بل هغه کس دی چې هغه ګناهونه ډېر کم دي او نیکۍ ډېرې سیوا دي مسابق بالخیرات باذن الله او بعضې پکې داسې وو چې بالکل ګناه یې نه و لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معصوم الله بچ ساتي نو هر یو چې دی په هغه باندې د الله فضل دی خو چې قرآن سره تعلق نیسي که دا ظالم انسان دی خو یو نه یو ورځ به چې د قرآن راواخلي او د خپل ظلم نه توبه وباسي خو که د سره قرآن سره اړو تعلق نشته دی نو د هغه د اصلاح بیا څه امید هغه نشته نو دې آیت ته وګوره څومره ناشنا خبره ده یعنی ټیک ده که دا ګناهګار دی ټیک ده که دا درمیانه کس دی ټیک ده که دا ډېر غوره کس دی ټولو باندې الله فضل کړی خو په چا باندې لږ دی په چا درمیانه دی په چا ډېر دی د چا چې نیک اعمال څومره ډېر دي دومره په فضل د الله ډېر دی آیت باندې څوک پوه شوي که نه ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا او مسلم کې حدیث د نبی اسلام په صحابه ته د چا خوخه ده چې دوه ورته ملاوي شي موت کې بغیر د سګونان ادار چا خوخه ده لکه مثال نن سبا ته چاته وای لکه د چا دا خوخه ده چې دوه قیمتي ګاډي ورته ملاوي شي او د دشي او سګونامونه نبی علیہ السلام فرمایل کې او کس سحر جمعه ته لاړ مازیګر لاړ او دوا آیته زده کړل نو دا د لپاره د دوو خونه غوره دي که درې زده کړل نو د دریو نه غوره دي دیو چې زه کلونو نه دا خبره کومه یعنی مقصد دا دی 4-5 کاله خو شي دلته زندگی په تیزای تیریږي پته نه لګي نور کلونه وشول چې کوم کسان الله له توفیق ورکړي د قرآن درسي او درس ته کې نه نو قرآن راغلی قرآن ته کتو کیم ثواب لم یخروا علیها صم و عمیان الله پاک وایي چې چا د مؤمنانو باندې قرآن لوستل کېږي نو په دې باندې وړاندو کاڼو نه تیریږي یو خو توجه ورته ساتي اوري او وړاندې به هم نه تیریږي یو دام نه پکې بهرحال یو بل ته د خیر خبره هغه کول پکاري دا د خیر خبره چې کله قرآن درس کېږي قرآن ډېر شی دي هغه الماری ډکه ده بله ډکه او راخلئ او ګورئ ورته ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بیا مونږ وارثان جوړ کړل د خپل کتاب هغه کسان چې مونږ غوره کړي دي د خپلو بندګانو نه دا ډېر ښایسته خبره ده ګوره هغه ګناهګار کس ته الله پاک ما غوره کړی ولې دنیا کې ډېر زیات مخلوق دی شخړې دي ماش او مچان عمره چې هغوی د سره د قرآن مني نه اړو ایمان یې پرې نشته نو د هغوی په نسبت چې وګورې دا ګناهګار مسلمان خو ډېر ښه دی دی بیا هم ښه دی دا چې خلک وایي دا ډېر ګناهګار دی دا هر څومره ګناهګار دی خو لیکن دا ټوله ځمکه چې د دې کافرو نه ډکه ده د دې ټولو کافرو نه هغه ګناهګار مسلمان غوره دی الله پاک وایي استفینا دا استفا لفظ چې دی رب العالمین اکثر د پیغمبرانو دپاره ذکر کوي ان الله اصطفى آدم وآل ابراهیم آدم و نوح وآل ابراهیم وآل عمران على العالمين وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك دا استفا دا معمولی خبر نه چې الله وی ما منتخب کړل ما چوایس کړل ما غوره کړل په دې دومره مخلوق کې بس که ګناهګار یو د الله بندګار او الله پاک باندې رحم کوي څنګه چې دا رحم یو کو چې د ایمان توفیق راکړي اوس کدا سې ځای کې پیدا و چې هغه د کفارو دي او د دې نعمت نه محروم نه الله پاک ډېر مهرباني په موږ تاسو ټولو باندې کړې دا د الله ډېر لوی احسان دی الحمدلله
الله ډیر شکرونه لاک لاک شکرونه په دی باندې چې غدا سي پیدا کړو چې قران باندې ایمان دې نو استفینا موږ ورکړل من عبادنا زموږ د بندګانو نه ولدا ټوله دنیا کې څومره خلک چې د الله بندګان دي او د الله بندګانو کې څه خلک داسي فمنکم کافر ومنکم مؤمن په دوه قسم خلک دي دنیا کې دوه ډلې دي دیو چې موږ مسلمانان دي ډلې نه جوړي مسلمانان دي بس صرف مسلمانان مؤمنان دي موږ مسلمانان یو مؤمنان قران کې الله ذکر کړی ما انسانان پیدا کړل بعضی باغی کې کافران دي او بعضی مؤمنان دي بس دا تقسیم دی ومنهم ظالم لنفسه بعضی د دینا ظلم کوون کې دي په خپل ځان باندې ومنهم مقتصد او بعضی د دینا درمیانه ده ومنهم سابق بالخيرات باذن الله او بعضی د دینا مخکې کېدون کې دي نیکو ته د الله په توفیق سره ګوره یو کس د ټول عمر جهاد کړي دی کنه دی کړي خو چې مسلمان دی الله به جنت ته بوزي چې مؤمن دی الله به جنت ته بوزي خو بیا نبی علی السلام وی چې مجاهدین ول الله سل درجه پیدا کړی دي جوړ کړی دي چې یو بل میاس کې 1500 کال مزل یا اسمکه اسمان ترمنځ مزل نه مقصد د دې څه دی یعنی یو عام مسلمان دی ټول عمر جهاد نه کړي نه د کړي ډېر لوی درجاتونه پاتې شو خو لیکن د ایمان او د اسلام د وجه الله به جنت ته بوزي دا نه چې ګنې دیم د نورو کافرو په شان کې ته چې ګنې هغه همیشه جهنمی دي ما ګنې همیشه جهنمی کې دي نشي جنت ته به غازی چې څوک مسلمان دی څوک مؤمن دی دا الله غټ احسان یو غټ نیک عمل ته نه پاتې شي خو جنت ته الله بوزي یا یو ډیر غټ ګناه مسلمان کړي ګناونه کړي خو لیکن حلال وته نه وي بلکې ګناونه کول والله پاک یا خو به وبخي یا به چې د اخر کې جهنم نه راوباسي خامخا او جنت ته به بوز دا سورۃ الله پاک احسان خو څوک چې چا سره مینه کوي هغه بیا دې حساب کتاب ته نه ګوري بلکې هغه د الله په محبت کې د الله قدر او احترام کوي د الله نه حیا کوي او د ګناونو نه ځان ساتي او الله پاک چې څو حکمونه ورته کړی نو هغه منی ځکه څوک چې چا سره مینه کوي نو خبره ولا نه ورځي نو د الله سره مینه چې څوک کوي د الله اطاعت کوي خبره منی د الله د رسول تابعداري کوي ذالک هو الفضل الكبير دا لوی فضل له یو کس ویل شي چې قرآن سره تعلق دی چې د الله په ما باندې ډېر لوی فضل ډېر مهرباني ده ولی الله بدیل سور کوي راشه لوی فضل جنات عدن يدخلونها جنتنا د همیشوالی دي يدخلونها چې دیبا داخليږي هغه جنتونو ته يحلون فيها غستلکیږي و دیتا باغی کې من اساورا بنگړي من ذهب د سرو زرو و لؤلؤ او ملغلري الله زموږ نصیب دا بنگړي چول ناری نو د پاره دنیا کې جایز نه دي خو لیکن جنت کې به الله رب العالمین د سرو زرو کړي د مؤمنانو ته یحلون فیها من اساور سرو زر او ملغلر به پټول وجود باندې لباس باندې او قسمه قسم طریقو سره قیمتي ملغلر ټول وجود باندې دا وا سجاو کړی شوی د جنتیا ملغلر پیژنې د جنت ملغلر یو جنتی ادنا جنتی دا ټول دنیا تاسو ته چې ما ویلو چې داسې ستوري دي چې یو ستوري کې په زرګاو زموږ د ازمکه راځي چې دې کې 200 شپږ ملکونه دي یو ستوري کې په زرګاو زمکه راځي زموږ د دې ټول کائنات نه یو په 10 یو په لس چندا بالکل ادنا جنتی له الله جنت کې ځای ورکړي اندازه ولګي دا دنیا چې خلق وطن حیران ده چې څومره لوی ده
د دې ټولې دنیا به یو په لس چنده الله غا ادنا جنتی لا چې هغه جهنم کې الله غرزولې ده او بالکل اخر کې براوزی ټول یو څوک چې سزا کټ کړي تیرې راوزی به مسلمانان راوزی او بالکل آخري انتهایی ګناګار مسلمان تاسو تماوي چې ګناونه د وجه جهنم د وجه ته لاړ شي خو لیکن یو وخت راوزی هغه چې راوزی غلب الله داسې نعمت دومره لوی دی نو څوک دالس چند چاله ظالم لنفسه چې خپل ځان باندې ظلم والا کس بیا اندازو لګوي چې مقتصد لب الله سور کوي هغه مسلمان چې درمیانو او بیا د دې اندازو لګوي چې سابقون بالخيرات لب الله پاک سور کوي هلو الله سور کوي نو دنیا کې مونږ په کم نه خوشاليږو نو مونږ د آخرت په باره کې په کم خوشاله نشو بلکې مونږ د هر یو کس وو چې زبم سابقون بالخيرات جوړي او الله دې موږ له توفیق راکړي اسی چا پزله کې رالل چې خیر دی وای ما ماته ما وای ما پزله کې چې سرال هغه ما زړه کې اوساته د آیت نمبر 32 کې دا اوس چې کوم وې چې درې قسمه دي قران والا خلق د درې قسمه کوي د چا پزله کې رالل چې زه کم قسم کې تاسو زما په خبره پوه نه شو ما ته موای خو اسې څوک پوه شوي چې لکه چا ځان سره حساب وکړ چې زه د درې قسمونو کې کم یو کې نو رب العالمین دې مونږ ته بخښنه وکړي او الله رب العالمین دې مونږ لا په نیکو اعمالو کې د مخکې کېدو توفیق راکړي جنتونه د همیشوالي 60 منټه درس وشو 40 منټه پاتې ده توجه برابر کړئ د جنت تذکرہ کی او خادي خوانه شي جنات عدن جنتنا د همیشوالی يدخلونها دا جنتیان با داخليږي هغه تا يحلون فيها او استریکیږي او دیتا باغی کې مینا ساورا بنگړي من ذهب د سرو زرو ولؤلؤ او ملغلري د ملغلرو محلونه هم ول الله جوړ کړی هغه نور ناشنا محل یو ملغلري نه لوی بلډینګونه او محلونه الله پاک با د جنتیان له جوړ کړی ولباسهم فيها حرير او جامع د دی با باغی کې درې خموي یا خدا سی وختو چې جامع سکے کفن ولا کپڑے نه ملاوي دي کفن لا کپڑا نه ملاوي دا داسې صحابه او داسې صحابه چې کپڑوں کې پیوندونه لګیدلی رب العالمین وی درې خمو لباس بدر کو ولباسهم فيها حرير دنیا کې رحم لباس نارینه ول حرام دي ولته کې بدر رحم لباس الله ورکی او هر یو بسوي وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن وبوي الحمد لله د الله شکر ندي اغزاد اذهب عنا الحزن چلري کو زمون غم شکر ادا کیدا الله شکر دے د دنیا غمونه رانه ختم دنیا د غمونو ځای دی بادشاہ بیغم نه دی بیغم باغ سو کی چې اخو لیوانه وي او یا چې د انسانی نه یعنی زناور دنی دنیا کسے بیغم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد دی دنیا کې څوک بیغم نشته که بیغم یې نو هغه بیا چته انسان نه نو دا مومنان مسلمانان بد الله شکر ادا کی چې د الله شکر دے الله ستا شکر دے الحمدلله و بار بار وای چې هغه غمونو نه راځي کله دنیا عام غمونه نه حسابه دا غمونه یې کنه دا ولې غم نه دی چې اخر زموږ مرګ په څنګه حالت کې راځي دا غم نشته چا مومنان سره غمي خامخای مرګ څه حالت کې راځي زما د زنګدن بس کی
قبر کې مې خلک پریږي دی आवाज سب کیږي قیامت راشي او قبر نه مې را پاسي سب کیږي عمل نامه براته په کوم لاس ملاويږي حساب برا سرڅنګ کیږي دا غمونه نه دي غړ غمونه دي نو ټول وای چې شکر د اخلاص نتیجه ملاو شو ټول غمونه ختم شو ټول یری هغه ختم شولې ان ربنا لغفور شکور یقینا زموږ رب خاصه بخنه کوونکې قدردان د عملونو دی وګوره زموږ رب ته ګناونه را توبه خل او چې سنې کوملونه او کول نو غیر له سمرا قدر وکړه دا زموږ عملونه ساملونه او الله پاک دومره لحاظ وکړه دا دومره قدر وکړه الذي حلنا دار المقامه من فضله اغه الله چې موږ راوستو هغه کور د دې رکیدلو ته د آیات ساتي دا همیشه کور د دې رکیدو صرف او صرف آخرت جنت دنیا د دې رکیدو ځای نه دنیا خو د سفر ځای دنیا نه خو بهر سړی زی زوم زو تاسو هم زی دا د خپل نفس ته وایي چې دنیا نه بزي مغټېږي دنیا نه روانګي دا چهر ټیم دا داوی وای شکر دې چې دا سي ځای ترالو چې دلته نو وسوتل نشته چې کله دا د قیامت پرز الله پاک بدا مرګ راولي ملائک به مرګ راولي د دې ګټ په شکل کې او حلال بکړې شي او اعلان وشي خلود فلا موت اے جنتیانو واوري اوس همیشه زندگی د مرګ بن ناراضي اے جهنميان واوري همیشه زندگی د مرګ بن ناراضي نو کال ته کې بیا مرګ وې کنا جهنميان با د غم د وجمړه شوی چې هو اوس په مرګم نه دنیا کې خو په مرګ خلاص شو اوس مرګم ختم شو دا به وسکی او کله خوشاله نه الته څوک مړ کې دي نو جنتیان با د خوشاله نه مړ شو چې هغه غټه یاره چې مرګ دی هغه ختم عزیز ولې که انسان په ډیر په مزو خوشالو کی کنه خو چې د مرګ دا خطر او د مخه ته پرته ده خوشحالي خالص کېدې نشي خالص کېدې اول د خوشحالي خالص شي مرګ ختم شي او دار المقامه اول دلته بیا دی وی سوي چې الله په خپل فضل باندې راوس نبی اسلام ویلو چې په فضل باندې د الله په فضل باندې بځي عملونه نه کول پکار زما عمل داسي زما داسي او ستا عمل داسي او دا عمل داسي دا ته هغه پسې څه کوي ځان فکر کوو الله احلنا دار المقامه من فضل یا غزا چې راوستو کور د دې رکیدلو تا کور د همیشه اوسېدلو تا من فضله په خپل فضل سره داسې کور دی لا یمسنا فیها نصب نبر ارسی مونږ ته په دې جنت کې څه تکلیف ولا یمسنا فیها لغوب او نبر ارسی مونږ ته په دې جنت کې څه ستړیواله نه تکلیف شته نه ستړیواله شته هیڅ پنه دلته او مزي وي او خوشاله او نعمتونه وي الله پاک دې زموږ ټول جنت الفردوس نصیب کړي اقول قولي هذا استغفر الله Kemana dah ya?